पंजाब सरकार नूं केंद्र दा एक होर झटका। कणक दे सीजन दे लई नहीं मिलेगा आरडीएफ। लेबर अते ढुआई लई मिलण वाले चार्जेस दे विच भी कीती गई कटौती। अज हरियाणा च थाणिਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ नहीं करनगे किसान। 2 किसान आगूआं ਦੀ रिहाई तो बाद लिया फैसला, पर टोहाना थाणे दे बाहर अजे 20 किसानां दा धरना जारी। कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी दे अपनी ही सरकार खिलाफ तलख तेवर बरकरार। हुण ठेका मुलाजमां दा चुक्या मुद्दा। बोले जे मुलाजमां नूं नहीं कीता रेगुलर तां 2022 च झल्लना होवेगा नुकसान। सेहत मंत्री दे खिलाफ जारी है विरोधियों दा मोर्चा। अज सुखबीर बादल सेहत मंत्री दे घर दे बाहर देणगे धरना। सेहत मंत्री दे अस्तीफे दी मंग नूं लैके करनगे प्रदर्शन। वैक्सीन विवाद ते पंजाब सरकार दे बचाव च नितरे रवनीत बिट्टू। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी नूं दिता जवाब। पुछया जदों पंजाब नूं ऑक्सीजन दी सी लोड़ उदों कित्थे सी हरदीप पुरी। फतेह किट दी खरीद च वड्डी गड़बड़ी आई सामने। महीने भर च ही 837 रुपए दा टेंडर पहुंचा 1300 तो पार। हाईकोर्ट च सरकार ने कही जांच दी गल, पर विरोधियों ने घेरिया। देश च लगातार घट रहे ने कोरोना के मामले। 24 घंटिया च 1,636 नवे केस आए सामने। 2427 लोगों की गई जान। बेअदबी मामले च एक्शन च नवी SIT। थोड़ी ही देर च साबका DGP सुमेध सैनी और मुअत्तल IG उमरा नंगल तो की जाएगी पुछगिछ। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं 84 दा कल्लूकारा कह के कीता जावे संबोधन। कौम दे नाम संदेश च श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने की अपील। पाकिस्तान दे सिंध च वापरिया वड्डा ट्रेन हादसा। 2 ट्रेनां दी आमो सामने हुई टक्कर। हादसे च 30 लोगों की मौत, 50 तो ज्यादा जख्मी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। पंजाब सरकार नूं केंद्र ने एक होर झटका दिता है। कणक दे सीजन दे लई RDF नहीं मिलेगा, यानी कि रूरल डेवलपमेंट फंड इस बार नहीं दिता जाएगा। यह झटका पंजाब नूं केंद्र ने दिता है। केंद्र ने बाकी चार्जेस दे विच भी कटौती कर दी है। कमीशन एजेंट, मंडी लेबर, ढुआई दे लई दित्ती जाण वाली रकम दे विच भी कटौती की गई है। सूबे दे विच प्रति क्विंटल करीब 2333 रुपए RDF दे मिलने सी, पर केंद्र दे वल्लों कीती कटौती तो बाद हुण प्रति क्विंटल 2181 रुपए ही मिलणगे। तां पंजाब सरकार नूं केंद्र दा एक होर झटका। हालांकि पंजाब लगातार केंद्र ते हमेशा ये इल्जाम लगाउंदा रहा है कि वितकरा जो है वो कीता जांदा है पंजाब दे नाल। फिर चाहे वो वैक्सीन दी वंड दी गल होवे या फिर होर पर्क्स जो मिलने आ सूबिਆਂ नूं उन्हां दी गल कीती जावे, तां हुण पंजाब नूं एक होर झटका मिलिਆ है। क्योंकि सीजन जो कणक का चल रहा है, तो हुण कणक के सीजन दे विच जो एक रूरल डेवलपमेंट फंड मिलना हुंदा है किसी सूबे नूं, वो बड़ा अहम हुंदा है। पर वो रूरल डेवलपमेंट फंड RDF कणक के सीजन दे विच नहीं मिलेगा। ये केंद्र ने जो फैसला लिया है, इस दे नाल ही केंद्र ने बाकी चार्जेस दे विच भी कटौती की है, जिन्हां च लेबर, ढुआई, उन्हां दे लई दित्ती जाण वाली रकम उस दे विच भी कटौती कर दी गई है। तो वड्डा झटका दिता गया है केंद्र दे वल्लों पंजाब नूं, जिस दे विच साफ किया गया है कि इस बार RDF नहीं मिलेगा पंजाब नूं, रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। तो एक पासे जो कणक का सीजन है वो लगातार चल रहा है, तो दूजे पासे हमेशा पंजाब फंड ना जारी करन दा समय सिर केंद्र के उपर इल्जाम लगाउंदा है। फिर चाहे वो GST के बकाए की गल होवे या फिर हुण ताज़ा हालातों के उपर वैक्सीन की गल करिए, तो वैक्सीन की वंड नूं लैके भी वितकरे के इल्जाम केंद्र ते लगे ने। पर हुण कणक के सीजन दे विच RDF ना देण दी गल जो केंद्र दे वल्लों आखी गई है, जाहिर जी गल है कि इस नूं लैके भी हुण सियासत आउण वाले दिनां दे विच भखनी लाजमी है। निराशा जताई जाएगी, रोस पंजाब सरकार दे वल्लों जताया जाएगा। खुराक सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू इस पूरे मामले ते
ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਰਡੀਐਫ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਖੇਗੀ। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा वा इसनूं लैके कुछ महीने पहला भी पंजाब सरकार वालों एक सवाल चुके गए थे और इस गल का जिक्र किया गया था कि रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा वा वो केंद्र सरकार जारी नहीं कर रहा और इस वजह करके असीं पंजाब सरकार जिहड़ी है अगे पैसे जिहड़े है देण दे विच असमर्थ है। हुण एक बार फिर मामला सामने आया जिस दे विच पंजाब सरकार का इल्जाम है कि रूरल डिवेलपमेंट फंड दे विच कटौती की गई है। केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पंजाब दे विच जिहड़ी कणक हुंदी है या झोना हुंदा वा वो चुकदी है और उसके पैसे जिहड़े ने पंजाब सरकार नूं दित्ते जांदे ने। लेकिन वड्डा सवाल ये इस वेले खड़ा हो रहा है जो पंजाब सरकार का इल्जाम है कि लेबर अते ढोआ ढुआई दा जिहड़े पैसे जिहड़े चार्जिस देने हुंदे ने केंद्र सरकार ने वो देण तो मना कर दिता। उस विच कटौती जिहड़ी है केंद्र सरकार वालों कर दित्ती गई है और पंजाब सरकार का कहना है कि असी ये पैसे किवें देवांगे। इस वजह करके केंद्र पंजाब सरकार की दलील है कि पहला भी जिहड़ा वा 31,000 करोड़ का पंजाब के उत्ते फालतू बोझ जिहड़ा वा CCL का पै चुकिया वा। पहला ही 31,000 करोड़ की किस्त देनी जिहड़ी औखी हुई पई है और जे इस तरीके नाल लेबर या फिर बिल्कुल पंकज, जिस तरीके नाल कटौती की जाएगी, फंड रोकिया जाएगा, तो जाहिर जी गल है कि पंजाब दे वल्लों सवाल खड़े होने तो बनते हैं। फिलहाल पंकज बने रहो, तुसीं साडे नाल फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू जुड़ गए ने। तो भारत भूषण आशू जी, रूरल डेवलपमेंट फंड इस बार नहीं मिलेगा, केंद्र दे वल्लों जो ये गल कही गई है, नवा झटका पंजाब नूं दिता गया है, किस तरह देखदे हो? ये कोई नवी गल नहीं जी। ये पिछला सीजन सीगा जदों पैडी दा, उदों भी साडा रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं दिता गया, उहदे चों 1% दिता गया सीगा, बाकी हले विद हेल्डकेट कीता होया। ते इस बार दा भी साडा रूरल डेवलपमेंट फंड रोक रखिया है। लगातार सेंटर गवर्नमेंट इस तरीके दा पंजाब दे नाल कर रही है वतीरा, जिहड़ा बिल्कुल निंदनयोग है। ये जो साडा फेडरल स्ट्रक्चर है उहनूं बहुत वड्डी एक चोट है। जदों एडा वड्डा साडा प्रोक्योरमेंट दा ऑपरेशन चलदा होवे, सेंटर गवर्नमेंट नूं उहनूं सपोर्ट करना चाहिदा, किसानां नूं सपोर्ट करना चाहिदा। उस मौके ते जदों किसान एजिटेशन इन्ने जोर ते चलदा होवे, पर पता नहीं उन्हां दा एटीट्यूड किस तरीके दा है। हुण साडे मिलर्स नूं भी परेशान कीता जा रहा है, उन्हां दियां PVs कीतियां जा रही हैं FCI वालों, जबकि ये उन्हां दा प्रेरोगेटिव नहीं है। जे उत्थे कोई समान घटदा आ, असीं पैडी प्रक्योर कीती हुई है चाहे उन्हां दे बिहाफ ते, उन्हां नूं चावल डिलीवर करना है। अगर घट चावल डिलीवर कर सकांगे तो स्टेट दा लॉस है। असीं PV कराइए, असीं चैकिंग कराइए, असीं अपनी PVs अपने DCs दे थ्रू सब जगह करवा चुके हुए हैं, पर हुण जदों डिलीवरी का टाइम है तो मिलरां नूं परेशान करने वास्ते अगे 1.5 महीना मिलिंग बंद करती भी असी फोर्टिफिकेशन राइस लेना है उस बहाने, हुण दोबारा PV दे बहाने बंद कर दिता। पिछले सीजन दी जिहड़ी साडी मिलिंग आम तौर ते मार्च च पूरी हो जाती है, अज जून चढ़ गया होया ते हले भी असी 20 लाख मीट्रिक टन के करीब उन्होंने डिलीवरी देनी है। डिलीवरी साडे मिलर्स कोल तैयार पई है, पर उन्होंने एटीट्यूड इस तरीके है भी पंजाब और पंजाब के किसान या इत्थे दी इंडस्ट्री, इत्थे दे ट्रांसपोर्टर, इत्थे दी लेबर खराब होवे, किसी तरीके किसी चीज कट लाना, किते आड़तियां दी आड़ते च कट लाना, अज तो साल पहला लाना, हर मौके हर किसी कॉस्ट शीट दे विच कुछ ना कुछ इस तरीके दी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस तो बाद स्टेट गवर्नमेंट नूं इन्हां मुश्किलों का सामना करना पैंदा और एक्सचेकर ते स्टेट एक्सचेकर ते जिहड़ा बोझ पैंदा है वो अड्ड पैंदा है। भारत भूषण आशू जी, हालांकि पहला भी बड़े वार जो पंजाब दे वल्लों इल्जाम लगाए जाते हैं कि केंद्र साडे नाल वितकरा करता है, फिर चाहे वैक्सीन की वंड की गल हो, GST के बकाए की गल हो, या समय समय तो तुसीं जिवें कहा कि पैडी वेले भी सानूं नहीं दिता गया सी, पर यह फंड जो है उसनूं लैके बड़ी प्लैनिंग की हुंदी है कि पेंडू विकास फंड है, कित्थे कित्थे लगाउणा है, बड़ियां सारियां स्कीमां हुंदियां ने, बड़े सारे जो इंतजार हो रहे हुंदे ने कि फंड आवेगा तो उसनूं उस तरीके दे नाल इंप्लीमेंट करके ये काम मुकम्मल किए जाणगे, पर हुण इन्हां कामां ते ब्रेक लग जाएगी, डिले हो जाणगे, की एक्शन हुण रहण वाला है तुहाडा? ऑलरेडी इन्हां ते लगी ब्रेक तो लगी है। जो पिछली पैडी च भी नहीं सानू RDF पूरा दिता गया और इस बारी तो बिल्कुल ही नहीं दिता गया। टाइम टू टाइम सेंट्रल के वजीरां नाल और उन्हां दे ऑफिसर्स नाल गलबात होंदी रहिंदी है हर लैवल के उत्ते,
ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੈਚੂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PMC ਐਕਟ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੌਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ, ਐਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜੋ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ RDF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, BJP ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇहद ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਵਿਵਹਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਫਰਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 10% ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30% ਹਰਿਆਣੇ ਚ, 60% ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ
ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਈ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RDF 1% ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1% ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ RDF ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ GST ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ GST ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BJP? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ
और पंजाब की तरह ही है ते उत्थे भी एक खरीद हुंदी है MSP ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ UP ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ और बिल्कुल बराबरी का व्यवहार हो रहा है और सरकार जिहड़ी है भारत सरकार वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ते जे इन्हां दीयां कोई कमियां ने पंजाब सरकार दीयां ये सेंट्रल फंड नूं इधर उधर करदे ने तां उस चक्कर दे अंदर जे सरकार उस नूं बचाउण दे लई ट्रांसपेरेंसी दे लई कोई कानून बनाउंदी है ते वो सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ है, पूरे देश ਲਈ ਇੱਕੋ है, खाली पंजाब ਲਈ नहीं। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿਸ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਘੱਟ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ 90% ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 5 ਜੂਨ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰ 22 ਤਰੀਕ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੱਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੂੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਗਏ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਤੇ ਸੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਐਲਾਨ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਦੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਕਾਦੀਆਨ ਸਾਹਿਬ 11 ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੋਸ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਐਫ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।